Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 831. 9th of March 1986, Vice in Chief Jamaat Khana of Calgary. Ya Ali Madad. ہے جی 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے 8 پہر میں بن جا رہا تو کیا کماتا ہے اٹھ جاگ من میرا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھ رہا ہوں. ہمارے گنان بھی کسی عجیب ہیں، حکمت سے علم سے بھرے ہوئے ہیں. ہر قدم قدم کے اوپر ہمیں گنانوں میں سے زورونی ملتی ہے. ہر سانس کس طرح لی جائے اس کا علم ملتا ہے. من کو جاگرت کرنے کے لیے کئی کئی طریقوں سے ہمیں پیروں نے فرمان فرمائے. اٹھ جاگ من میرا. تو وچار کر کے ہر روز تیرے 21,600 21,600 ہم سانس لیتے ہیں. اتنے روز سانس لیتے ہیں، اس میں کتنے سانس ہیں کہ جو ویسٹ ہوتے ہیں اور کتنے سانس ہیں کہ جو لیکھے لگتے ہیں. ایک اور گنان میں پیر فرماتے ہیں کہ جو دم جاوے شاہ کے نام بنا سو جانو ہے مردار. جس دم میں مولا کی یاد نہیں اس دم کو سمجھو کہ وہ لاسٹ ہو گیا. اگر ہم یہ خیال کریں کہ جو عام صوفی خیال کرتے ہیں کہ ہر وقت 24 گھنٹے ہم تسبیحاں نکالتے رہیں اور دعائیں پڑھتے رہیں، گنن کا یہ مطلب نہیں ہے. خدا نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں بھیجا ہے. اس کی ججمنٹ کے اوپر فیصلہ ہوا. ماں باپ سلیکٹ ہوئے، ان کے گھر میں ہم نے جنم لیا. یہ خدا سلیکٹ کرتا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرمایا کہ میاں بیوی کا جوڑا خدا بناتا ہے. کئی جوڑے سکھی ہیں، کئی جوڑے دکھی ہیں، کئی ساری زندگی نکال لیتے ہیں، کوئی 2-4 مہینے کے اندر ہی چھوٹا چھڑا لے لیتے ہیں. یہ سب خدا کی حکمتیں ہیں. ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ خدا جو ہے وہ ظالم نہیں، خدا ٹارچر نہیں کرتا، خدا انجسٹس نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بھی انیائے نہیں کرتا، خدا کسی کے ساتھ بدی نہیں کرتا. یہ سمجھ لینا چاہیے. تو پھر جو کچھ بھی دکھ آتے ہیں وہ ہمارے خود کے اعمال ہوتے ہیں. ہمارے اعمال، ہماری روزی، ہمارا کھانا، ہمارا کپڑا، ہمارے رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی ملنا گلنا ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، کٹمب قبیلہ ہے، یار دوست ہے، یہ سب چیزیں قدرت کنٹرول کرتی ہے. شاید کرسچن لوگ اس قسم کا فیتھ نہیں رکھتے، لیکن اسلام کے اندر یہ فیتھ ہے. یہ اسلام کا طریقہ ہے جو ہم اسماعیلیوں نے اڈاپٹ کیا ہے. یہ سمجھ ہم کو اپنے گنانوں میں فرمانوں میں سے ملتی ہے. یہی پیور اسلام ہے کہ ہمارے تمام اعمال جتنے ہیں ہم خود اس کے جوخمدار ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہر دکھ میں تمہارا ہاتھ ہے، تم رسپانسبل ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمیں دکھ دیتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اس نے مجھے دکھ دیا. ہم اپنے دل کے اندر کینہ یا حسد کی گانٹھ باندھ لیتے ہیں.
ہم اپنے من میں اس آدمی کو ہیٹ کرتے ہیں، اس نے مجھے دکھ دیا، لیکن مذہب کہتا ہے اس نے تمہیں دکھ نہیں دیا، وہ تو صرف ایک سورس بنا ہے دکھ کی، دکھ تو تمہارے خود کے اعمال کی وجہ سے ملا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو یوز کیا ہے تم کو دکھ دینے کے لیے، تو خدا نے کیوں دکھ دیا تمہیں؟ تم نے کوئی بھول کی۔ پنشمنٹ کے ہزاروں طریقے ہیں خدا کے پاس، کسی کی روزی رزق بند کر دیتا ہے، کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کی اولاد خراب ہوتی ہے، کسی کے ماتا پتا خراب ہوتے ہیں۔ یہ دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں اور دکھ ہیں ہمارے خود کے اعمال ہیں، خدا کسی کو دکھی نہیں کرتا۔ 21,600 دم دن میں گھٹتا ہے، 8 پہر میں 24.5 گھنٹے کے 8 پہر ہیں۔ اے بنظارہ، بنظارہ کہتے ہیں گھوم پھر کے فیری کرنے والے کو، جس کو ہاکر کہتے ہیں، مال اپنے کندھے پہ لاد کے یا ایک چھوٹی سی ہاتھ گاڑی لے کے وہ گھر گھر جا کے مال بیچے، اس کو ونجارہ کہتے ہیں۔ تو تم اس دنیا کے اندر گھوم پھر رہے ہو، تم اس دنیا کے اندر بیپار کرنے آئے ہو، پھر فرماتے ہیں تم مجھے بتاؤ تم نے کتنا بیپار کیا، کتنی کمانی کی؟ 21,600 دم دیے خدا نے تمہیں، اس میں سے کتنے نیک اعمال میں گئے، کتنے بدیوں کے اندر گئے؟ میں نے آپ کو عرض کی ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ ہم تسبیح لے کے 24 گھنٹے خدا کی عبادت ہی کرتے رہیں، کیونکہ جو عبادت کا جو کام ہے وہ بہت واسط ہے، عبادت کا مطلب بہت بڑا ہے۔ عبادت کا جو لفظ نکلا عبد سے نکلا۔ عبد کہتے ہیں غلام کو، جو آدمی غلامی کرے اپنے سیٹھ کی، غلامی کرے اور اس کا اجر نہ مانگے، اس کو غلام کہتے ہیں۔ نوکر اس کو کہتے ہیں کہ جو کام کرے اور پگار لے لے۔ ہم اپنی وعظوں میں، گنانوں فرمانوں میں ہم بہت دفعہ سنتے ہیں کہ ہم حضرت امام کی غلامی کرتے ہیں۔ یہ غلامی کا مطلب وہ سلیوری نہیں کہ جو دنیا کے اندر چلی، یہاں غلامی سے عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کی قیمت نہیں مانگتے۔ اب وہ چیز کہ آپ نے خدا نہ کرے کوئی دکھ تکلیف آیا اور ایک تسبیح نکالی اور پھر دعا مانگی، یا مولا اپنے اس نام کی خاطر، علی کا نام، محمد کا نام، پرشا کا نام، کچھ بھی لیا، یا رحمان یا رحیم، یہ تسبیح نکال کے پکار کر کے ہم مانگتے ہیں۔ یہ مانگنا اور چیز ہے۔ مانگو، اور اس مانگنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ اپنے دکھوں میں مجھ کو یاد کرو، اپنے دکھوں کے اندر میری مدد مانگو، میں مدد دوں گا۔ یہ چیز بھی ہمارے مذہب کے اندر عبادت میں شامل ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اور وہ چیز کیا ہے کہ ہم خدا تعالی کے لیے کچھ ایسا کام کریں کہ جس میں ہماری شکر گزاری ہو، لیکن ہم کچھ مانگے نہیں۔ جیسے کہ بیت الخیال کی عبادت، صبح کی عبادت ہے، وہ محض اس لیے ہے کہ یا مولا تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرے سے بہت دور ہو گیا، اب میں واپس تیرے نزدیک آ جاؤں، میں تیرے اندر شامل ہو جاؤں۔ یہ اچھا ہے، دعا نہیں، یہ ایک وش ہے، پریئر نہیں۔ جیسے کہ ہم مشکل آسان کی تسبیح نکال کے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، آج ستاڑے کی تسبیح نکلی، بھائی ستاڑے کی بخشامنی، مولا اس کی مشکل دور کرے، ہماری دعا ہے، ساری جماعت نے دعا مانگی۔ یہ ہم نے سودا کیا، تسبیح کے پیسے دیے اور مولا کو کہا کہ جماعت کی توفیل پھر یہ پیسہ دے، میرے یہ پیسے کی تسبیح قبول کر کے میری یہ مشکل دور کر دے۔ یہ سوداگری ہو گئی۔ بیت الخیال کی عبادت میں سوداگری نہیں ہے، اس میں کوئی بھی بارگن نہیں، بارٹر نہیں۔ مذہب کو بارٹر نہیں بنانا، لیکن مذہب کے اندر یہ ہمیں رضا ہے کہ ہم اپنے مولا کے پاس عاجزی کریں،
جس کو ہم دعا کہتے ہیں. اے مولا میرا یہ کام کر دے. دم مار کے ہم مولا کو نہیں کہہ سکتے. لیکن جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں پیار ہوتا ہے، دو دل مل جاتے ہیں، اس کے اوپر آدھار ہو جاتا ہے کہ تیرے بغیر اب میرا کوئی نہیں، تو وہاں ایک قسم کا حق پیدا ہو جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے پیسے کدھر سے آتے ہیں، اس کو کوئی معلوم نہیں ہے کہ باپ کو کتنی تکلیف اور محنت کرنی پڑتی ہے. وہ تو کہتا ہے ابا میرے کو یہ چیز چاہیے. اب یہ جو چیز ہے کہ میرے کو یہ چیز چاہیے، بچے اور باپ کے درمیان جو سبند ہے، یہ سوداگری نہیں، یہ سبند اور محبت کی بات ہے. مولانا حضرت امام نوے گادی کے اوپر بیٹھے، صاحب ممباسا گئے 1958 کی بات ہے. مولا نے اپنی اسکول کی وزٹ کی. وزٹ بہت لمبی ہو گئی، ماں باپ ہر چیز کو بہت باریک نظر سے دیکھتے رہے، بہت بڑا ٹائم نکل گیا. آخر پھر حضرت امام جمی وزیر کے ساتھ، جمی روجی وزیر جو تھے وہ اس وقت ایجوکیشن منسٹر تھے اپنے، باہر نکلے، اور بھی دوسرے عملدار آفیسرز تھے. ماں باپ باہر آئے. موٹر کے نزدیک بڑا میدان تھا، وہاں جو نرسری کے بچے تھے ان کی لائنیں شروع کر دی گئیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام باہر آئے، اور آپ کو پتا نا کہ نرسری کے بچوں کے اندر جب یہ فالن ہوتا ہے تو سب سے ٹھنگنے بچے آگے ہوتے ہیں، لمبے بچے پیچھے ہوتے ہیں. ایک بالکل چھوٹا سا 4 برس کا لڑکا آگے کھڑا تھا جو پہلی ہی لائن میں تھا. مولانا حضرت امام باتیں کرتے کرتے باہر آئے. کسی کیپٹن نے دروازہ کھول کے تیار رکھا. ماں باپ جمی جی سے بات کرتے تھے، پھرتے رہے، کبھی ادھر جاوے کبھی ادھر جاوے. ابھی ہوتے ہوتے حضرت امام آہستہ آہستہ وہ جو بچہ کھڑا تھا اس کے بہت نزدیک آ گئے. ادھر ادھر اس لڑکے نے دیکھا، سب تو حضرت امام ہی کو دیکھ رہے تھے. اس کو موقع اچھا ملا. دیکھو میں آپ کو محبت اور ڈیمانڈ کی بات کہتا ہوں. صاحب کی پتلون کو پیچھے سے اس نے ایسا کھینچا. ماں باپ ذرا چمک کے اس کی ایسا دیکھا کہ میری پتلون کھینچنے والا کون. ماں باپ نے جیسے ہی ایسا دیکھا تو جو وہ ٹیچرز تھی وہ جلدی سے بھاگ کے نزدیک آ گئی، بچے کو ہٹایا. حضرت امام نے کہا چھوڑ دو اس کو. ماں باپ اس کی طرف دیکھے، ہنسے. صاحب تھوڑا جھکے، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ پھرایا. وہ صاحب کو کہتا ہے آر یو مولا باپا؟ مولا فرمایا یس آم مولا باپا. صاحب کو انٹرسٹ آ گیا. شور یو آر مولا باپا؟ خطری کی یس. حضرت امام حسن نے مسکرانے لگے. یس آم مولا باپا. مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ. ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہے لیکن اس کے اندر کتنی بڑی اچھی سمجھنے کی ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے. مائی ممی سیز مولا باپا گیوز ایوری تھنگ. یو گیو ایوری تھنگ؟ حضرت امام فرمایا یس آئی گیو ایوری تھنگ. وٹ یو وانٹ؟ آئی وانٹ گریپس. بچے کی اوقات کتنی؟ یا چاکلیٹ مانگتا یا ایپل مانگتا، گریپ مانگتا. اس نے اپنی لیول جتنی ہی بات کرنی تھی. مولانا حضرت امام اتنے خوش ہوئے، اس کو بہت پیار کیا. جمی کو بولا دیکھ آج ہی اس کو گریپ پہنچا دے، نہیں تو اس کا ایمان خراب ہو جائے گا. اس کو گریپس مل گئے. ابھی اس انسیڈنس میں سے کیا سیکھنا ہے؟ اس نے اپنے آپ کا سارا وشواس اس کے اوپر رکھا کہ یہ وہ ہے کہ جو سب کچھ دیتا ہے. 2 دفعہ اس نے یہ بات پوچھی. آر یو مولا باپا؟ کہتے ہاں. شور یو آر مولا باپا؟ شور آر مولا باپا.
پھر اس نے یہ شور کرنے کے بعد پھر کہا کہ میری ممی نے کہا کہ تم سب کچھ دینے والا ہے، یہ چیز مجھے کہنی ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں کے دل میں یہ چیز ڈالو، ایمان ماں باپ ڈالتے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرنا کہ بچہ بڑا ہو کے خود سیکھ جائے گا۔ چھوٹی عمر میں ہمارا جو اسماعیلی طریقہ ہے وہ دنیا کے اور مذہبوں سے جدا ہے۔ ہمارے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں، ہمارے طریقے جیسا کوئی طریقہ نہیں، ہماری بعض ایسی باتیں ہیں کہ جو دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے بہت دفعہ صرف آج پرسوں کل کی بات نہیں، آج سینکڑوں سال سے صرف رسول اللہ کے زمانے سے لوں تو دینداروں 1400 سال سے لوگ ہم کو سمجھ نہیں سکے۔ ایک بہت بڑا عالم سنیوں کے اندر ہوا، اس کا نام تھا امام غزالی، اس کو کہتے ہیں سنی لوگ، اس کو امام کا درجہ دیا انہوں نے۔ لیکن یاد رکھو، سنیوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اور شیعوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اور اسماعیلیوں کے اندر جو امام کی لیول ہے اس میں بہت فرق ہے۔ شیعوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی آل میں سے ہے، حضرت علی کی اولاد میں سے ہے، اور اس کو مذہب اتنا ہی حق ہے کہ جتنا نبی کو ہے، وہ علی نبی کو برابر سمجھ لیتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے اندر امام جو ہے وہ خدا کا خود نور ہے۔ سنیوں کے اندر امام اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم ہوئے، اپنے زمانے کا علم والا جو ہوئے، اس کو وہ امام کا درجہ دیتے ہیں۔ جیسے یہ خمینی کو جو مجتہد ہے، شیعوں نے امام کا نام صرف اس کے لیے رکھا جو آل رسول ہیں ان کو امام کہتے ہیں، لیکن جو بہت بڑے عالم ہوتے ہیں تو شیعہ لوگ اس کو مجتہد کہتے ہیں۔ مجتہد کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کرے، یعنی علم کے اندر اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے فیصلہ کرے، اس کو کہتے ہیں مجتہد۔ تو یہ آیت اللہ خمینی ہے۔ آیت اللہ اس کا نام نہیں، آیت اللہ اس کا ٹائٹل دیا ہے، اللہ کا پروف۔ اس کو وہ لوگ امام نہیں مانتے مگر اس کو مجتہد کہتے ہیں، آیت اللہ کا درجہ ہے اس کا۔ لیکن سنیوں کے اندر جو سب سے بڑا اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے اس کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔ آج کی دنیا کے اندر ایسا ایک بھی سنیوں میں امام نہیں، لیکن یہ تمام سنی مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں، میجورٹی دنیا کے اندر سنیوں کی ہے، ان میں 4 فرقے ہیں۔ ایک ہے جو امام شافعی کو مانتا ہے، ان کو شافعیہ کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام حنبل کو مانتا ہے، ان کو حنبلی کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام ابو حنیفہ کو امام مانتا ہے، ان کو حنفی کہتے ہیں۔ ایک ہے کہ جو امام مالک کو امام مانتے ہیں، ان کو مالکی کہتے ہیں۔ تو غزالی اپنے زمانے کا امام تھا۔ امام غزالی نے دل کے اندر سوچا کہ اسلام میں اتنے فرقے کیوں ہوئے، اور اس میں خاص طور پہ اسماعیلی فرقہ اس کی نظر کے اندر آیا۔ ہسٹری میں ہے کہ امام غزالی اسماعیلی بنا، اس کے اسماعیلی بننے سے پہلے وہ شیعوں میں گیا، صوفیوں میں گیا، بہت جگہ گھوما پھرا، اور پھر وہ اسماعیلی بنا، یہ جاننے کے لیے کہ بھلا اور مسلمانوں اور اسماعیلیوں کے اندر فرق کیا ہے۔ جب وہ اسماعیلی بنا تو جو چیز وہ چاہتا اور ڈھونڈتا تھا وہ اس کو ملی۔ اس کی جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس میں ہمیں یہ اشارے ملتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا کوئی کاروبار تو تھا نہیں، روزی رزق کھانے کے لیے اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، عباسی خلافت جو تھی، وہ اس کو پیسے دیتے تھے، وظیفہ دیتے تھے، یعنی اس کو ایک قسم کی بخشش دیتے تھے، پینشن دیتے تھے۔ اب اگر وہ جو اسماعیلی بن جائے تو عباسی خلافت تو اسماعیلیوں کی سخت دشمن تھی،
تو جب وہ اسماعیلی بنا اور یہ بات باہر نکلی تو لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اس کے خلاف. ان لوگوں نے ایک قسم کا کیمپین شروع کیا. اس نے جلدی سے یہ دیکھ کہ میں دنیاوی طریقے میں برباد ہو جاؤں گا واپس ولن بدل ڈالی. مگر اسماعیلیوں میں آیا ضرور اور اسماعیلیوں کے لیے اس نے بہت اچھے شبد لکھے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ دنیا کے تمام مذہبوں سے جدا ہے. ہم کو طریقے کے اوپر عمل کرنے کے لیے دوسروں کی محتاجی کرنی نہیں پڑتی, ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. 1400 سال سے الحمدللہ ہم اسی طرح سے چلے آئے ہیں. ہمیں ڈر کس بات کا؟ کارن کہ ہمارے اندر اس وقت گئے لگ بھگ 10 برس ہوئے جب سے یہ ہماری اسماعیلی انسٹیٹیوٹ پیدا ہوئی, تب سے ہمارے مذہب کے اندر, ہماری جماعت کے اندر کچھ کموشن آ گئی. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں, ہم جدا کیوں رہے. اور حضرت امام کے وہ ریسنٹ فرمان کہ جس کے اندر فرمان کیا کہ تم برجز بناؤ, تو ہمارے لوگ یہ لے بیٹھے, برجز بنانے کا یہ مطلب لے بیٹھے کہ تم سنیوں کے ساتھ مل جاؤ. تو وہ تو کہتے ہیں پہلے سب سے آغا خان کو چھوڑ دو, وہ تو یہ کہتے ہیں. میں ابھی گئے مہینے ہی فیبروری کے اندر اسٹیٹس میں گیا. میں جگہ کا نام نہیں دیتا. ایک گاؤں میں گیا تو مجھ کو مکھی کمڑیا نے کہا, مشنری صاحب یہاں ایک بڑی تکلیف ہے. کیا ہے؟ کہ 2 سنی مولوی اسماعیلیوں کی گھروں گھر جاتے ہیں, دکانوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ چھوڑو آغا خان کو, اور ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں. تو ان کو پھر مجھے جو کچھ کہنا تھا میں نے 2 واضح کی, اور ان واضحوں کے اندر اسلام کے اندر اسماعیلی مذہب کی کیا حقیقت اور سٹیٹس ہے میں نے ان کو بتایا. میں بولا تم اس بات کی کوئی پرواہ مت کرو. یہ سلسلہ کچھ برسوں سے جاری ہے. پاکستان میں بہت ہے, ہندوستان میں ہے, افریقہ میں کوئی خاص نہیں, لیکن کینیڈین اور امریکن جماعتوں کے اندر یہ آگ چل رہی ہے. مجھے آج اس بات کا موقع ملا ہے کہ میں اس بات کا ذکر یہاں کروں, لیکن کالگری کی ایمانی مضبوط جماعت کے سامنے مجھے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ میں نے کل ہی کہا فرینکلن کے جماعت خانے کے اندر کہ دنیا کے اندر ایمانی طور پہ جو بڑی مضبوط جماعتیں ہیں اس میں ایک کالگری کی جماعت ہے. الحمدللہ میں جب بھی یہاں آتا ہوں میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. آپ لوگوں کا ایمان, آپ کی شردھا, آپ کا وشواس, مذہب پرستی دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس میں کچھ مدد کرو. مدد کیا کرے؟ مدد یہ کی جائے کہ علم سیکھ کے, اپنے مذہب کا علم حاصل کر کے ایسے لوگوں کے پاس جاؤ. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت میں سے یہ 4.5 کے 5,500 جتنی آپ کی کالگری میں جماعت ہے, اس مومن جماعت میں سے 10, 20, 25, 50 ایسے جوان نکلے, لڑکیوں میں سے لڑکوں میں سے, کہ جو آنریری وائزین بنے, دین کی خدمت کی جائے. تسبیحاں نکالنے سے ہم کو ثواب ملتا ہے, مگر دوسروں کو علم دے کر صحیح رستے کے اوپر ڈال دینا وہ تسبیحوں سے زیادہ قیمتی اور ثواب والی چیز ہے. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے افریقہ کے اندر 6 لیڈروں کو ایک انڈیویجول خط لکھا. وارث عبداللہ تیجپار ادھر نظر نہیں آتے, ان کو شاید یاد ہوگا. مولانا نے 6 لیڈروں کو خط لکھے. یہ 6 لیڈروں کے آج میں نام دوں, ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک ہسٹری ہے سمجھنے جیسی. ایک کاؤنٹ پارو, ایک خط امام نے
काउंट एजी अब्दुल हुसैन को लिखा। एक खत हाजर इमाम ने अब्दुल्ला हाशिम गांगजी को लिखा। एक और खत काउंट बहादुर अली वीर जी को लिखा। एक और खत मौला ने हसन कासिम लाखा काउंट को लिखा। और छठा खत इमाम जमान ने इब्राहिम हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर थे राय इब्राहिम को लिखा। मौला ने इन 6 आदमियों को खत लिखे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास मिशनरियों की तरह दीन का इल्म नहीं, मगर तुम कुछ इल्म हासिल करके अपने जीवन का जो एक्सपीरियंस तुमको मिला है, जिससे जमात को कोई न कोई तरीके का फायदा हो सके, फाइनेंशियल फायदा हो सके, बिजनेस के अंदर दौरवनी मिल सके, एजुकेशन की बाबत में मिल सके, तो इस तरह तुम जमात में खड़े होके वाइज करो। मैं तुमको ऑनरेरी वाइज का मैं टाइटल देता हूं। भले मौला ने यह खत लिखा इसको काउंट पारू को कि तुमको मैंने काउंट का टाइटल दिया है। जब ये साहब ने काउंट का टाइटल दिया ना, उस वक्त की बात है। एक सेकंड कागज लिखा इनको, मवा फरमाया मैं तुम्हें काउंट का टाइटल देता हूं, लेकिन इससे ऊंचा टाइटल मैं तुम्हें दे चुका हूं, जो काउंट से भी बड़ा टाइटल है, और वो है ऑनरेरी मिशनरी का। इन लोगों ने हजर इमाम के इस फरमान के ऊपर जितना बन सका थोड़ा थोड़ा लेक्चर देते रहे, मगर जो इमाम चाहते थे वो चीज न बन सकी। अभी जरूरत है इस बात की, जमात के अंदर हमें इस किस्म के वाइजीन चाहिए कि जो इल्म हासिल करके टीचिंग करें। क्लासेस के अंदर टीच करो, या जमातों के अंदर वाज करो, टीच करो, और या ये करो कि जमात खाने के आउटसाइड, क्लासरूम के आउटसाइड अपने वो इस्माइली भाई बहन के जिनको कुछ दौरवनी की जरूरत है, मजहबी दौरवनी, स्पिरिचुअल गाइडेंस की जरूरत है, उनको आप गाइड कर सको। आने वाले 20-25 बरस हजर इमाम की जब गोल्डन जुबली होगी, उस गोल्डन जुबली तक कैनेडियन जमात को बहुत काम करना है। कैनेडियन जमात के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आने वाला है। इस बात के इशारे मौलाना हजर इमाम कर चुका है कनाडा के अंदर, कि फ्यूचर के अंदर कनाडा की जमात के ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर एक मजहब भी है। इस वक्त बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं कि जो हुंजा और चित्राल की तरफ जाते हैं, देख के आते हैं। कुछ ऐसे गए हैं कि उधर जाके बरस 2 बरस ठहरे, उनकी कोई ना कोई जात की सेवा करे, दौरवनी करे, उनको गाइड करे। मगर मैं जो कह रहा हूं वो मजहब की चीज है, स्पिरिचुअल बाबत है। हमारे 21,600 दम हर रोज जा रहे हैं। वो आदमी के जो खुद के ही अंदर पूरे हैं, जो दूसरे को गाइड करने जितनी शक्ति नहीं रखते, उनका काम यह है कि वो जमात के लिए दुआएं मांगे। लेकिन जो आदमी इल्म हासिल करके इल्म दे सकते हैं, उनको जरूर ये बात करनी चाहिए जिसकी हमें आजकल जरूरत है। देखो दीनदारों, कनाडा के अंदर हमारे बच्चे गैरों के साथ पढ़ते हैं। अगर हमने छोटी ही उम्र से उस बच्चे की तरह के जिसने इमाम के पास से ग्रेप्स मांगे, अंगूर मांगे, कि जिसने ये सीखा अपनी मां से कि मौला बापा सब कुछ देता है, इस एज के अंदर जब ईमान लगाया जाता है और उसको पानी दिया जाता है, मतलब कि मेंटेन किया जाता है, तो जब ये बच्चा जवान होगा वो एक मजबूत इस्माइली बनेगा। पीर के गिनान में एक ऐसी चीज है, जो जड़ जड़ी सतसाजन भाई, जो जड़ जड़ी सतसाजन सो रहन रहे
जड़ कभी ना उखड़े, भाई सो जड़ कभी ना उखड़े, जो लाख मिले लो हार रे, भाई लाख मिले लोहार। लोहार कहते हैं ब्लैक स्मिथ को। अगर एक ब्लैक स्मिथ आके इन जड़ों को एक नहीं लेकिन लाख लोहार भी मिले तोड़ना चाहें तो ये जड़ें नहीं टूटेंगी, हमेशा रहने वाली चीज है। यानी इस्माइली मजहब की तरफ इशारा है कि ये इस्माइली मजहब का जो है तरीका ये हमेशा रहने वाला है, ये कभी भी मिटेगा नहीं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक दफा फरमान फरमाया कि कभी सारी दुनिया के अंदर लोग मर जाएं, सारी दुनिया के अंदर, लेकिन एक आदमी अगर जीता रहे इस्माइली मजहब के ऊपर तो भी मजहब जारी और कायम है। हमारी संख्या घट रही है। 1934 में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि 2 करोड़ आदमी 20 मिलियन मेरी रगों में अपने मोहम्मद रसूल का खून मानते हैं, मुझे अपने इमाम के तौर पे मानते हैं। यानी 20 मिलियन इस्माइली 1934 में थे, ये 24 मिलियन तक हो भी गए। आज बहुत से घट गए, बहुत से इस्माइली घट गए। हर जमाने के अंदर हमारी जमात में से थोड़े थोड़े ऐसे आदमी निकलते रहे, और निकलते रहे इसलिए निकलते रहे कि उनके साथ हम कम्युनिकेट न कर सके। हमारा मिशन कमजोर हो गया, आवाजें घट गई, प्रचार और लिटरेचर कम हो गया, इसलिए लोगों तक मजहब की बात न पहुंच सकी। बाज आदमी ऐसे हैं जिनको हिदायत की जरूरत नहीं, वो फरमान पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, उनको अंदर से प्रेरणा मिलती है, उनका ईमान मजबूत होता रहता है। बाज आदमी ऐसी हैं कि जिनको चालू कुछ न कुछ कहना चाहिए ताकि उनका ईमान टिका रहे। मैं उन लोगों की बात करता हूं कि जिनको हर वक्त दौड़वाने की जरूरत है। मौलाना अली अलैहिस्सलाम का जमाना आया तो आप देखो कि इमाम अली को 80,000 आदमी अपना इमाम मान के इमाम की खातिर लड़ने के लिए गए। जंग सिफ़ीन में मुआविया के सामने जो लश्कर था अली का, उसमें 80,000 आदमी थे मौला के साथ, लेकिन वो सब के सब मजबूत ईमानी नहीं थे। जब भी मुआविया के हारने का, भाग जाने का टाइम आया, मुआविया का लश्कर बहुत मारा गया। मुआविया ने देखा कि अब तो मौत नजर आती है, उसका लश्कर अभी उखड़ जाएगा, तो उसने उमरुआस को कहा कि कुछ रास्ता करो। उमरुआस बहुत कनिंग आदमी था, कुछ रास्ता करो। अब क्या रास्ता करे? अली के बहादुरों के सामने एक न चली, एक रास्ता निकला। उसने नेजों के ऊपर, अपने स्पीयर्स के ऊपर लोगों को कहा कुरान रख के तो तुम पनाह मांगो। जब इन्होंने कुरान टांग लिए तो मौला के लश्करियों ने तलवारें रोक ली, लड़ाई बंद हो गई। मौला फरमाया लड़ो, देखो वो भी भागने की अली के ऊपर आया। ये तो सब धतिंग रखा इन्होंने। ये कुरान जो है ना, कागज पे लिखा हुआ, वो मूंगा कुरान है, मैं बोलता कुरान हूं, तुम लड़ो, मैं तुमको कहता हूं। चूंकि उनका ईमान बराबर नहीं था, लश्कर के अंदर 2 दिल हो गए, एक किताब मिट गई, ऑर्डर मानना, हुक्म मानना न रहा। इमाम का फरमान सामने जाहिर के अंदर उन्होंने तोड़ दिया, रिवोल्ट हो गई। मौला ने सोचा ये तो बहुत बुरा हुआ, अब इनको मैं मजबूर नहीं कर सकता। मलिक उश्तर को बुला लिया वापस। जीती हुई बाजी हारी गई। 80,000 आदमियों में से मेजॉरिटी ने बलवा किया, बलवा कहते हैं रिवोल्ट किया, मौला का सामना किया। और उसमें से फिर
एक ऐसा ग्रुप निकला बदमाशों का जो पहले मौला के लश्कर में थे, मौला को इमाम मानते थे, मगर इन लोगों ने इमाम के सामने लड़ाई लड़ी। ये वो लड़ाई है जिसको हम बैटल ऑफ नहरवान कहते हैं। इस बैटल ऑफ नहरवान के अंदर मौलाना अली अलैहिस्सलाम ने एक दिन में खुद अपनी खुद की तलवार के साथ 9000 आदमी मार डाले, और ये लोग भाग के, इसमें से 9 आदमी बचे, भाग के ये लोग नहरवान की इस लड़ाई के बाद बहरीन में चले गए। इस्माइली थे, इस्माइली इसलिए थे कि इमाम को इमाम मानते थे। उस जमाने में हमारा नाम इस्माइली नहीं था, लेकिन वो अली अलैहिस्सलाम के मुरीद थे, मगर उन्होंने अपने मौला का सामना किया, बड़वा किया, रिवोल्ट की, दीन के दुश्मन बन गए और बर्बाद हुए। हर जमाने के अंदर ऐसा हमारी जमात में होता रहा, और इसलिए होता रहा कि ईमान मजबूत न था। आज भी हमारी जमात के अंदर एक ऐसा सेक्शन पैदा हो रहा है कि जो ये समझ रहा है कि ये जो मौला है ना, ये हमारे जैसा, तुम्हारे जैसा एक आदमी है, लेकिन हमारा लीडर है। हमारी जमात के अंदर इधर अल्हम्दुलिल्लाह कालगरी बहुत मजबूत है, मैं फिर आपको कह रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह एडमंटन भी बहुत मजबूत है, लेकिन और बहुत सी जगहों के अंदर जमातें इतनी मजबूत नहीं हैं। ऐसी बहुत सी जमातें मजबूत हैं, लेकिन ये शोशा अंदर अंदर जारी है, जिसके लिए आज मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि इस चीज का सामना करो। कुछ कहने वाले यूं कहते हैं कि ये हमारी तुम्हारी तरह का एक इंसान है, इसमें नूर वगैरह की कोई बात नहीं, और वो इस्माइली हैं, और उनमें से बाज वाज करने वाले हैं। यूं भी कहा जाता है, आज उन लोगों की मुंह से ये चीज सुन के दिल दुखता है कि जिनको पढ़ाने के लिए हजरत इमाम ने पैसे खर्च किए, हजरत इमाम ने पैसे खर्च किए, इंस्टीट्यूट के अंदर जाके उन्होंने इल्म हासिल किया मौला के पैसे से, और फिर वो लोग कनाडा के अंदर आके ये कहते हैं कि हजरत इमाम की वंशावली खोटी है, ये कोई रसूलुल्लाह की आल में से नहीं। गजब खुदा का, जिसको तुमने सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, उसके पैसे से पढ़ लिख के आज भी तुम उसकी पगार खाते हो, और फिर जमातों के अंदर ये कहते हो कि ये वंशावली खोटी है। हमारे मजहब का तरीका ये रहा, हर जमाने के अंदर हम इस्माइलियों ने अपनी दुआ के छेले आखिर में या अपनी दुआ के अंदर जितने भी इमाम उस जमाने तक हुए, हम उन तमाम इमामों का अली से लेके नाम लेते आए। आप में से जो बड़ी उम्र के जो लोग हैं, जिन्होंने आगा सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि का जमाना देखा है, आपको पता है हम अपनी दुआ के अंदर मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम पे सजदा करते थे। आज हम हजरत इमाम का नाम शामिल कर दिया। हर जमाने के अंदर हम इस्माइलियों ने अली से लेके उस जमाने के इमाम तक की सारी वंशावली पढ़ते रहे। 1400 बरस से यह वंशावली चढ़ी आती है, और आज 2 कौड़ी के आदमी खड़े होके हमारी ही जमात के अंदर से, हमारे ही मौला के पैसे से पढ़ लिख के, हमारे अंदर हमारी पगारें खा के वो ये कहते हुए कि हजरत इमाम की वंशावली खोटी है। ऐसी और भी कई चीजें हैं, ऐसी और भी कोई चीजें हैं। अमुक लोग ऐसे भी हैं, वैनकूवर के अंदर भी ऐसे लोग हैं कि जो पैम्फलेट्स भी निकालते हैं अपने मजहब के विरुद्ध में। होशियार और अलर्ट बनो। मैंने वो पाठ पढ़ा कि 21,600 दम रोज घटते हैं, तो तुम कहां हो, कितनी कमानी की। तस्बीहां वगैरह निकालना ठीक है, बहुत अच्छा, इबादत, लेकिन दीन को संभालना, दीन का प्रचार करना, दीन के दुश्मनों का सामना करना, वो बहुत बड़ी इबादत है। खंदक की लड़ाई थी, खंदक जिसको इंग्लिश में हम बैटल ऑफ डिच कहते हैं। इस लड़ाई के अंदर 30,000 का लश्कर लेके दुश्मन आए थे।
एक बहुत बड़ा पहलवान था, उसका नाम था उमर इब्न अब्द वुद। ये उमर 7 फुट का ऊंचा, बहुत कदावर था, बड़ा बहादुर था। 1000 आदमी के सामने अकेला लड़ता था और 1000 आदमियों में से मेजॉरिटी को मारा और भगा दिया। एक दफा एक लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते इसकी जो ढाल थी, शील्ड टूट गई, तो इसने फौरन एक ऊंट के, छोटा बच्चा था, ऊंट का बच्चा, ऊंट के बच्चे के 4 पांव अपने हाथ में पकड़ के इस बच्चे को ढाल बना के लड़ता रहा। ऐसा आदमी, ये आदमी घोड़े के ऊपर बैठ के घोड़े को जंप कराया और इस्लामिक कैंप में आके ललकारा कि मेरा सामना कौन करता है। हजरत उमर, हजरत अबू बकर सब इसी तरह से बैठे रहे। मैं बहुत लंबा इसका विस्तार नहीं देता, क्योंकि एक दफा मैं इधर आया था और मैंने ये जिक्र किया भी है। मौला अली खड़े हुए। मौला अली ने एक तलवार से पहले तो इसके घोड़े की चारों पूंछें काट डाली, और जब ये गिर पड़ा घोड़े से तो फिर मौला ने इसकी सिर के ऊपर जो मारा एक हाथ, तो 2 टुकड़े हो गए। ये आदमी पत्थर का बना हुआ खौद यानी टोपी पहन के आया था, पत्थर की टोपी पहनी हुई थी। मौला ने जो तलवार मारी तो पत्थर की टोपी चिर गई, इसके 2 टुकड़े हो गए। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये बहादुरी देख के मौला ने इसका सिर काटा और पकड़ के इसके बालों से रसूलुल्लाह के पास जब लेके आए तो नबी करीम जोश और खुशी में, इमोशन में खड़े हो गए, आंखों में से आंसू आ गए। रसूल अकरम फरमाया कि अली अलैहिस्सलाम की तलवार का एक जो जरब है, यानी एक स्ट्राइक जो है, एक स्ट्रोक, कयामत तक मेरी उम्मत की जितनी भी इबादत होगी उससे ये ज्यादा है। मैं आपको उसकी देखो प्रोपोर्शन बता रहा हूं। सारी उम्मत रसूलुल्लाह से लेके कयामत तक खुदा ताला के इस रसूल की जितनी भी उम्मत होगी, सारी उम्मत की इबादत एक तरफ, और अली ने आज जो ये उमर इब्न अब्द वुद को एक तलवार से मारा, ये उस इबादत से ज्यादा वजनदार है। मैंने आपको ये बात इसलिए बताई कि आप 1000 तस्बीहां निकालो, जरूर निकालो, इबादत जरूर करो, लेकिन दीन की जब दीन के ऊपर कोई तकलीफ आके कभी उसके लिए हम सेक्रीफाइस जो देते हैं तो वो बहुत बड़ी इबादत है, उन 1000 तस्बीहों से भी ज्यादा इबादत है, क्योंकि ये सेक्रीफाइस है। आज दीन के ऊपर हमको हर एक आदमी को मुस्तकीम बनना चाहिए। छोटी उम्र से अपने बच्चों को सिखाओ, मजहब सिखाओ कि ये अल्लाह का नूर है, यही मौला है, यही हमारा सेठ है, यही हमारा मालिक है। ये जो तस्वीरें लगी इमाम की फोटोज, हम इसकी पूजा नहीं करते, ये तो एक रखा हुआ है यादगारी के तौर पे। जैसे हम अपने घरों के अंदर अपने बाप दादाओं की फोटो रखते हैं कि ये मेरा बाप है, ये मेरा दादा है, ये मैं हूं, ये मेरा भाई है, ऐसा ये एक यादगिरी है। फोटो के सामने हाथ जोड़ना, उसको नमन करना, उसकी इबादत करना, न्याज पीते वक्त फोटो को देख के, या मुखी कामड़िया के पास आते हैं तो मुखी कामड़िया की आंखों में नहीं देखते, वो फोटो को देखते हैं। अरे फोटो तो दिल में रखो, उसके नूर की बात को जानो कि इमाम जो है वो कौन है, वो नूर है। ये वही नूर है कि जो नबियों में उतरा और हर इमामों में रहा। इस तरह अपने बच्चों के अंदर भी ईमान को मजबूत रखा जाए, इल्म हासिल किया जाए अपने मजहब का, ताकि हम उसका जवाब दे सके, हर किस्म का जवाब। हमारे मजहब की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे मजहब के, हमारे तरीके के अंदर जो कुछ भी है वो बिल्कुल हक और राइट है। हमारे तमाम क्रियाकर्म वगैरह सब बराबर है, क्योंकि हम तरीकत में हैं। अलबत्ता हम दूसरे मुसलमानों से जुदा हैं, इबादत के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, ईमान के हिसाब से, लेकिन हम उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। लेकिन हमारी बाज ऐसी आदतें होती हैं कि जिन आदतों की वजह से
वो लोग हमारे ऊपर शक करते हैं, और वो फिर शक जो हमारे ऊपर होता है हमारे बिहेवियर की वजह से, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे मजहब के ऊपर। मैं आपको एक छोटी उसकी ये समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दूं। कनाडा की बहुत सी जमातों के अंदर ऐसी बातें बनती हैं, मैं एक पर्टिकुलर नाम नहीं देता, शायद यहां भी बनता होवे या न बनता होवे, मैं तो चाहता हूं कि न बने। यंगस्टर्स हैं, कोई खास प्रसंग आता है तो वो यंगस्टर्स कोई एक डांस बनाते हैं, उस डांस के अंदर शराब पीते हैं, हर कौम के लोग भी उसमें आते हैं। एक जगह ऐसी बात बनी कि क्रिसमस की रात को हमारी एक जमात के अंदर यंगस्टर्स ने ऐसी ही एक पार्टी बनाई, ये लास्ट क्रिसमस की। उस पार्टी के अंदर रात के 3 बजे तक इतनी शराब पी गई, इतनी शराब पी गई, इतनी शराब पी गई कि वो जो होटल वाले थे उन्होंने कहा कि हमने इतना बिजनेस कभी नहीं किया, सारे बरस में कभी नहीं किया। इनमें से अगर कोई दूसरी सामने की जगह के ऊपर इस पार्टी के बाहर कोई मुसलमान बैठा है या मुसलमान नहीं भी है तो भी उसको कम से कम ऐसी हालत के ऊपर ख्याल तो होता है कि ये लोग कौन हैं, इस्माइली है। ओहो, तो उसको क्या इंप्रेशन पड़ता है कि क्या इस्माइली यही है। इसलिए मुसलमान हमारे ऊपर उंगली रखते हैं कि तुम मुसलमान किस किस्म के। इस्लाम ने शराब को हराम किया और हम तो जाहिर में इतनी शराब पीते हैं कि बेहोश हो जाते हैं, खड़े खड़े मुंह निकल जाता है, ऐसी शराब पीते हैं, इतने बेहोश हो जाते हैं। हमारी औरतें सिगरेट पिए, जाहिर में हमारी औरतें शराब पिए। अभी थोड़ा टाइम पहले किसी एक जगह के ऊपर अपनी एक बाई नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ी गई, कोर्ट ने उसको फाइन किया, सजा दी, नाम आया इस्माइली लड़की थी। ब्रिज किस तरह बनाया जाए? हजरत इमाम ने फरमाया कि तुम मुसलमानों के साथ ब्रिज बनाओ तो किस तरह ब्रिज बनाए? हजरत इमाम को छोड़ के ब्रिज बनाए, दुआ छोड़ के सुन्नियों की नमाज पढ़ के ब्रिज बनाए, किस तरह ब्रिज बनाए? क्योंकि कभी हमने दुआ छोड़ के नमाज भी पढ़ी लेकिन शराब नहीं छोड़ी, तो भी वो हमको मुसलमान तो नहीं समझेंगे। हमारा बिहेवियर, हमारा एटिकेट जो बाहर है वो मजहब के ऊपर होना चाहिए। क्या हमारे मजहब ने रजा दी है शराब पीने की? एक बहुत बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि गुनाह न करो, मगर करना ही है तो छुप के करो, ताकि गुनाह का प्रचार प्रोपेगेंडा ना हो। आज हमारी जमात के अंदर हमारे वो यंगस्टर्स कि जिनके ऊपर फ्यूचर में लीडरशिप आने वाली है, ये जो यंगस्टर्स अगर शराबी कबाबी हुए, नाच डांस में ही पड़े हुए, उनको पता ही नहीं कि दुआ का मतलब क्या है, दुआ में हम क्या पढ़ते हैं, उनको मालूम ही नहीं कि हम क्यों नियाज पीते हैं, उनको पता ही नहीं कि हम सुकरीत क्यों खाते हैं, अपने मजहब की बातों का इल्म ही नहीं है। एक इल्म जरूर है कि पार्टियों में जाके हम डांस करते हैं और शराब पीते हैं। क्या ये हमारी प्रणाली का है? हजरत इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का के ऊपर चलो। बाप दादा की प्रणाली का यह है कि बच्चा समझदार होता है, बरस 1.5 बरस का बोलना शुरू करता है तो हम उसको याली बापा का नाम सिखाते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि हम उस बच्चे को बाजू में बिठा के दुआ पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि उस बच्चे को हम जमात खाने लाते हैं। हमारी प्रणाली का यह है कि हम उस बच्चे को कहते हैं दुआ कर, दुआ करा, नियाज पी, दुआ पढ़, मस्ती न कर। ये मजहब उस बच्चे को छोटी उम्र में सिखाते हैं, उसको बिहेवियर सिखाते हैं, अच्छी आदतें सिखाते हैं, उसमें कोई बदियां बुराइयां नहीं आवे, ये हम उसका ध्यान रखते हैं। भाई का ध्यान रखो, एक दूसरे से मोहब्बत रखो, एक दूसरे से प्यार रखो, स्वार्थी और ग्रीडी न बनो,
ایسی اچھی اچھی عادتیں ہیں کہ جو ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور چھوٹی عمر سے سکھاتے ہیں کہ یہ شراب، سگریٹ، اس قسم کی اور بدیاں، برائیاں ہمارا کام نہیں، یہ ہماری پرنالی کا ہے۔ ایسا بچہ جب آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ دین کے لیے ایک تھملے کی مثال بنتا ہے۔ اس کی جڑیں مضبوط ہیں، اس کے روٹس ایسے ہیں کہ لاکھوں لوہار بھی آ کے توڑنا چاہیں، یہاں لوہار سے مطلب دین کے دشمن اس کے ایمان کو خراب کرنا چاہیں، اس کا ایمان کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ تو اپنے ایمان میں ہر حالت میں رہتا ہے۔ سیکنڈ لڑائی ہو رہی تھی، اس لڑائی کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا لکھا ہوگا، سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا، جن کی عمریں بڑی ہیں، کہ جرمنی کے ساتھ اٹلی تھا اور جاپان تھا، یورپ کی حکومتیں اور امریکہ دوسری سائڈ میں تھے، یہ لڑائی ہوئی۔ کچھ ٹائم کے بعد مڈل ایسٹ کے اوپر ان لوگوں نے، جو الائڈز تھے، امریکن اور برٹش ٹروپس اترے اور انہوں نے قبضہ کر لیا۔ سیریا کے اوپر بھی امریکن ٹروپس اترے۔ ایک میجر اپنی جیپ کے اندر وہ نکلا، اس کو سگریٹ کی ضرورت پڑی، سگریٹ ڈھونڈنے کے لیے نکلا کوئی چھوٹے سے گاؤں میں گیا، سیریا کے گاؤں میں، تو پوچھا تمہارے پاس سگریٹ ہیں؟ کہ ہاں۔ سگریٹ اس نے لیا، ایک سگریٹ جلایا، نظر پڑی تو سامنے امام سلطان محمد شاہ کی فوٹو دیکھی، اس کو بہت حسرت ہوا کہ سیریا کے اس جنگل کے فارم لینڈ میں ایک چھوٹی سی دکان، جہاں کے آدمی بہت تو 100-150 آدمیوں کی بستی ہے، اس میں آغا خان کا فوٹو۔ تو اس کو دکاندار کو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہتا ہے کوئی ہے، بولا نہیں کون ہے۔ اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں یہ آغا خان کا فوٹو ہے۔ کہا ہاں۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ میں جانتا ہوں۔ تو وہ میجر کہتا ہے یہ آدمی تو گھوڑے کی ریس میں جاتا ہے، ہوٹلوں میں جاتا ہے، ڈانسوں میں جاتا ہے، گھومتا پھرتا ہے، وہ اسماعیلی تھا، سیرین اسماعیلی تھا۔ اس کو کہتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ تیرے باپ کی ہے؟ میجر شوق کھایا، کہتے نو اٹ بیلونگس ٹو گاڈ، کہتے وہ یہ ہے، یہ دنیا اس کی ہے، وہ جو چاہے سو کرے، تیرے باپ کا کیا؟ چپ کر کے چلا گیا۔ اس آدمی کو اس کا ایمان دیکھو، اس نے اپنے مولا کے ورد کی بات قبول نہیں کی، یہ ڈانس کرے، یہ کچھ بھی کرے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر امام اس قسم کے بہت سے چلتر کرتے ہیں، ہمارے گنانوں میں ہے۔ چلتر کا مطلب ہے کہ دنیاوی لائف اس کی بعض دفعہ ایسی ہوتی ہے کہ جو ادھورے من کے ہیں ان کو اس کے اندر سے کچھ شک اور ڈیفیکٹ نظر آتا ہے۔ پیر کہتے ہیں کہ اس کی دنیاوی لائف کی طرف تم نظر کرو گے تو اکھڑ جاؤ گے، اس کی نورانی سائڈ پکڑو، اس کے نور کی حقیقت کو جانو کہ آج کئی لاکھوں برسوں سے یہ نور دنیا کے اندر ایک نہ ایک جامع اور بدن کے اندر اترتا چلا آیا۔ یہ ہمارا اسماعیلی مذہب ہے کہ جو ہم اپنے مذہب کے اندر حضرت امام کے نور کی شناخت پانا چاہتے ہیں، اس کی ظاہری حالتوں کو کیا دیکھا؟ سوری، ایک دفعہ لندن میں کچھ لڑکے میرے پاس آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت امام ایک بہت بڑے آئل میگنیٹ کی لڑکی تھی، انوچ کا، جرمن لڑکی تھی، مولا اس کے ساتھ گھوما کرتے تھے۔ امریکن لائف میگزین نکلتا تھا وہ زمانے میں، بیچ میں بند ہو گیا، ابھی پھر چالو ہوا۔ اس کے سینٹر پیج کے اوپر ایک فوٹو پکچر آئی، انوچکا سوئمنگ کاسٹیوم کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے کھوڑے میں حضرت امام سر رکھ کے سوئے ہیں۔ میں لندن میں تھا، کچھ لڑکے مجھے ہر روز ملا کرتے تھے دعا کے بعد، ان کو میں سوالوں کے جواب دیتا تھا۔ ایک لڑکے نے یہ رائٹ نکال کے میرے سامنے رکھا، مجھے کہتا ہے دیکھو مشنری صاحب،
मैं एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पेइंग गेस्ट के तौर पे रहता हूं और ये फोटो मेरे सामने इन लोगों ने रख दी है। मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हुई। मैंने कहा वो क्रिश्चियन जो हैं वो प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं? मुझे कहता है स्टॉच कैथोलिक्स हैं। और आपको मालूम है कैथोलिक्स जो है ना वो जूनी रूढ़ी के हैं, वो एक किस्म के फंडामेंटलिस्ट हैं। मैंने कहा फिर तुमको इसमें बुरा मनाने की क्या जरूरत? कहते मिशनरी साहब देखो तो सही, हमारा हाजिर इमाम है। मैंने कहा उनको दूसरी दफा जाके ये कहना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक वेश्या के खोड़े में सिर रख के सोए और उसके हराम कमानी का तेल अपने सिर में दिलवाया और उसकी हराम कमानी का कमाया हुआ पैसे से खरीदा हुआ दूध पिया। ये अनोज का कोई वेश्या तो नहीं? मुझे कहते जीसस? मैंने कहा हाँ जीसस। जीसस वेश्या के घर गए, उसने सर धुलाया, पांव धुलाए, सिर में तेल डाला, कंघी की, बाल बना के उनको दूध पिलाया और हजरत जीसस थक गए थे तो उस वेश्या के खोड़े में सिर रख के सो गए। इन चीजों को हम अपनी किताबों में नहीं देख सकते, दूसरों की किताबों में मिलती हैं। मुझे कहते मिशनरी साहब कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा कि बाइबल के पीछे पता है एपिस्टल्स हैं, पढ़ो उसके अंदर। मगर तुम खाली इतना ही कह दोगे ना काफी है। हमारे इमाम की जो जाहिरी हिलचाल है उसकी तरफ कभी हम देखने जाएंगे तो मारे जाएंगे, क्योंकि इमाम कौन सा काम किस वक्त में क्यों करता है इसके भेद वो जानता है। मेरे दादा अजीज अली एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को मिलने गए। मौला के हुजूरी नौकरों के अंदर हाजी कामड़िया जो थे, हाजी कामड़िया की बेटी की नस्ल में से ये आपके इधर कामड़िया बैठे। हाजी कामड़िया के साथ अंदर गए तो मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह का मुंह उस तरफ था। इसी चेयर के ऊपर मौला बैठे थे और एक पेपर पढ़ते थे, बाजू में टेबल पड़ा था, कॉफी पीते थे। थोड़ा आगे जाके गए तो ऐसे लंबे पांव इसी चेयर पे मौला ने किए हुए थे, तो अंगूठा, राइट पांव के अंगूठे और बाजू की जो उंगली है, इन दो उंगलियों के अंदर 1 फुट 1.5 फुट की कोई लकड़ी थी, उसको मौला ऐसा घुमा रहे थे। 2 उंगलियों से वो लकड़ी टर्न हो रही थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉफी पिए, वो लकड़ी चल रही है, कॉफी पिए, छापा पड़े और पीछे देखे बगैर फरमाया अजीज अली कामड़िया आओ। बातें की। जब नजदीक पहुंचे तो हाजी कामड़िया मेरे दादा दोनों खड़े थे। मौला फरमाया देखो इमाम अगर पांव से लकड़ी भी चलाता है तो उसमें भी कोई राज है, कोई कारण है। इमाम का कोई काम कारण बिगड़ नहीं होता। ये लोग दोनों कम से कम मेरे दादा कहते थे कि मैं दिल में सोचता था कि देखो ये पांव में लकड़ी लग के खेल रहा है, लेकिन वो खेल नहीं था, उसमें कोई भेद था। अपने किसी मुरीद को ये बताने के लिए कि कभी मैं पांव से लकड़ी भी चलाता हूं तो उसमें भी कोई राज है। इमाम की बातें हम नहीं समझ सकते, मगर इमाम की शनाख्त अगर हमें मिल जाए तो फिर हम इमाम की बातों को समझ सकते हैं। इमाम के नूर की शनाख्त हमारे दिल के अंदर होनी चाहिए, और जब नूर की शनाख्त मिलती है तो फिर हमें दुनिया की कोई ताकत हमारे ईमान को हिला नहीं सकती। अपने मजहब के ऊपर मुस्तकीम रहो, इससे दूसरा कोई सच्चा इंसान नहीं है। ये खुद खुदावंद आलमीन की नूरानी जात है, ये वो है। उसके शरीर की तरफ मत जाओ, लेकिन उसका नूर देखो। हम उसी नूर को मानते हैं, हम 2 अल्लाह नहीं मानते। अल्लाह एक ही है, न उसने जन्म लिया न जन्म देता है, न वो बीमार होता है न वो मरता है। वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। वो नूर ही नूर है, वही नूर इमामत का नूर है। मौलाना हजरत इमाम की ज़ाहिरी शरीर को जरूरत है हमारी, और हमको उसकी जरूरत है। हमको जरूरत यह है कि हम उसकी दरवनी ले लें, और उसको जरूरत यह है कि वो हमको तारे, हमारे गुनाहों को मुआफ करे,
हमको इबादत सिखाए, हमें इस दुनिया में से पाक करके उस पहली दुनिया के लिए तैयार करे और उसकी दौरवानी में से हमको वह हिदायत मिलती है। इसलिए दीनदारों, अपने मजहब का इल्म हासिल करो और खासतौर पे इल्म हासिल के साथ साथ सुबह की इबादत करो। सुबह की इबादत बहुत जरूरी है। हमारे मजहब का जो सबसे बड़ा एसेंस है तो वो यही है, सुबह की इबादत। बैतुल ख्याल की इबादत आला दर्जे की चीज है जो दुनिया में कहीं नहीं। ये तमाम मेडिटेशन वाले स्कूल और दुनिया के अंदर और इस किस्म के बहुत से स्कूल हैं जिसमें मेडिटेशन सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं, लेकिन उनमें और हमारे में फर्क ये है, उन लोगों का एम फिजिकल या मेंटल है। भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, तुम्हारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएंगी, तुम नॉर्मल लाइफ में और तंदुरुस्ती में आ जाओगे, बस यही है उन लोगों का, वरीज निकल जाएंगी, ये कहते हैं। लेकिन हमारी बैतुल ख्याल का एम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना नहीं। हमारी बैतुल ख्याल का एम ये नहीं है कि हमारी हार्ट बीट्स ठीक हो जाएं। हमारा एम ये है कि हम नूर तक पहुंचे, उस नूर तक के जिस नूर को हम मानते चले आए हैं, बाप दादाओं के टाइम से मानते चले आए हैं। कम से कम 3-4 बरस इबादत करके देखो तो सही उसमें कितने फायदे निकलते हैं। तो 21,600 हमारे रोज दम घट रहे हैं, हमने उसमें कितने ऐसे फल पाने वाले, फायदा देने वाले, बेनिफिट देने वाले, प्रॉफिट देने वाले सांस लिए। हमको जागरूक किया गया। हमारे इस मजहब के अंदर दीनदारों, सबसे बड़ी खूबी जो है कि हम दुनिया में भी सुखी होते हैं, दीन में भी सुखी होते हैं। दुनिया के सुख के लिए भी सुबह की इबादत और अच्छे अमाल की जरूरत है। फिर भी दुनिया में हर लोग मालदार नहीं, सब आदमी को औलाद नहीं, सब आदमी इज्जत वाले नहीं। ये ऊंच नीच तो बनी हुई है हमारे अंदर।